I am Saraswati V. Patil, Assistant Professor of Economics, Government First Grade College, Shiggaon. Program BCom Business Economics, First Semester, Karnataka University, Dharwad. 48 and 49 sessions videos. Cost analysis. In this video, we have discussed the cost output relationship in the short term and types of the cost, such as the total fixed cost, average fixed cost, total variable cost, total average variable cost, average total cost, and marginal cost. In the previous class, we have discussed the money and real cost, explicit and implicit cost concept. ಹಣದ ಮತ್ತು ನೈಜ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Students, to understand the meaning of the cost concept and cost output relationship in the short term and long term. ವೆಚ್ಚದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್? ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡುವ ಖರ್ಚನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Cost implies the cost of production, expenses incurred in the production of goods and commodities. The cost of production of a given output is the total amount of money spent making it. According to Professor Dew, cost is the compensation which must be received by the owners of the units of factors of production and money capital used by a firm if they are continue to supply the firm. Now we have discussed the short-term cost estimation or short-term cost output relation in the short run. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಾವರ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ಪಾಳೆಗೆ ಬದಲು 2-3 ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಅವಧಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾದ ಸ್ಥಾವರ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಜಮೀನು, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ಮುಂತಾದವುಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. Conceptually, in the short term, the quantity of at least one input is fixed and other quantities inputs can be varied. In other words, the short run is a period which does not permit alterations in the fixed equipment and in the size of the organization. Factors vary with the time, such as labor,
and capital. Total fixed cost ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ. It refers to the cost that remains fixed in the short period. These costs do not change with the change in the level of output. Example, rents, interest, and salaries. Fixed costs have implication even when the production of an organization is zero. Also known as a supplementary cost, indirect cost, overhead cost, historical cost, and unavoidable cost. Total fixed costs remain constant with respect to change in the level of output. Therefore, the slope of the TFC curve is horizontal straight line. ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಣಿ, ಬಡ್ಡಿ, ವೇತನ ಇತ್ಯಾದಿ. ಯಂತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಮೀನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರಕ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಪರೋಕ್ಷ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಯು-ಶೇಪ್ ಕರ್ವ್. Average cost curves are the sum of average fixed cost and average variable cost. AFC ಮತ್ತು ABC ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. As output increases, total fixed cost remains fixed. Thus, AFC declines. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. Thus, AC equals to AFC plus ABC. AFC ಮತ್ತು ABC ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. AC also declines as output increases. ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. Average variable cost increases steeply after reaching minimum, and this increases in average variable cost is more than the fall in AFC. ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಸರಾಸರಿ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. After that, average cost starts rising as output increases. Thus, average curve is U-shaped curve. ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವು ಯು ಆಕಾರದ ರೇಖೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. In this diagram, y-axis we have measured the output and y vertical axis we have measured the cost and revenue. Above curve, average total cost curve and average variable cost curve and average fixed cost curve. Fixed cost denotes the cost which do not vary with the level of production. Fixed cost is independent of output. Depreciation, interest rate, rent, tax, etc. ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ, ಬಡ್ಡಿಯ ದರ, ಗೇಣಿ, ತೆರಿಗೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ. ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಸ್ಥಿರ ಆಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎವರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎವರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚಿನ ವೆಚ್ಚ, ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ತಗಲುವಂತ ವೆಚ್ಚ. The additional cost incurred from producing an additional unit of output. Marginal cost equal to total cost divided by output. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ, ಅದನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಅಂಚಿನ ವೆಚ್ಚ. ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮೈನಸ್ ಮೊದಲಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ. MCN ಈಕ್ವಲ್ ಟು TCN ಮೈನಸ್ TCN ಮೈನಸ್ 1 ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ is the rest of the total cost, the part of that varies as you produce more or less. It depends on output. Example, increase of output with labor. ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ, ಶ್ರಮದ ಕೂಲಿ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, the sum of total fixed cost and total variable cost. ಉದ್ಯಮವೊಂದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸರಕೊಂದರ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದ್ಯಮವೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 1,000 ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆಗ 1,000 ಪೆನ್ನುಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಎಂದರೆ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಅವಧಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್. There is only average variable cost in the long run since all factors are variable. It is also called as planning curve or envelope or scale curve. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೀರ್ಘಾವಧಿ
ವೆಚ್ಚ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣದ ರೇಖೆ ಎಂತಲೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Last conclude my this video session. If we produce goods, we require factors of the production. When we have to make payment, it is called a cost. In the production process, cost may differ like average fixed cost, average variable cost, fixed cost, etc. Thank you everyone.